Good morning students and welcome to my channel Easy Geometry with Raj. Today we are going to see the practice set 3.4. This practice set is based on value of polynomials. Question number first, for x equal to 0, find the value of polynomial. Now the polynomial is p of x is equal to x square minus 5x plus 5, and we have to find out the value for x equal to 0. मग p of 0 is equal to, फक्त व्हॅल्यू पुटअप करा, x च्या ऐवजी 0 लिहायचा, 0 स्क्वेअर इंटू 5 इंटू 0 प्लस 5. Therefore p of 0 is equal to 0 minus 0 plus 5. Therefore p of 0 is equal to 5. This is the value of this polynomial. The second example is, if p of y is equal to y square minus 3 root 2y plus 1, then find p of 3 root 2. p of 3 root 2 याची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. p of y is equal to y square minus 3 root 2y plus 1. Put the value. p of 3 root 2 is equal to 3 root 2 bracket square minus 3 root 2 into 3 root 2 plus 1. Therefore p of 3 root 2 is equal to, आता स्क्वेअर करताना 3 चा स्क्वेअर करा 9 आणि रूट 2 चा स्क्वेअर केला तर 2, मायनस इथे मल्टिप्लिकेशन करताना 3 इंटू 3 9 आणि रूट 2 इंटू रूट 2 4, म्हणजेच 4 चा स्क्वेअर 2 प्लस 1. Therefore p of 3 root 2 is equal to 18 minus 18 plus 1. Therefore p of 3 root 2 is equal to, यांचं सबस्ट्रॅक्शन 0 होणार आहे, म्हणजेच 1. This is the value of this polynomial. Now see the next example. We have given p of m equal to m cube plus 2m square minus m plus 10, and we have to find out the value p of a plus p minus a. Then p of a plus p of minus a is equal to what? p of m equal to m cube plus 2m square minus m plus 10. Then we have to find out the value, given value. Okay, now see. We have given p of m is equal to that. याचा अर्थ असा होतो पॉलिनॉमियल इन m cube plus 2m square minus m plus 10. Therefore p of m, that is p of a, is equal to a cube plus 2a square minus a plus 10, equation number 1. Now see p of minus a. Simply put the value of m as minus a bracket cube plus 2 into minus a square minus a प्लस 10. आता व्हॅल्यू पुटअप करताना इथे m ची व्हॅल्यू मायनस a टाकायची, मायनस a क्यूब, इथे 2 तसाच, m परत मायनस a ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस हे मायनस साईन तसंच, याचं परत मायनस म्हणून ब्रॅकेटमध्ये प्लस 10. देअरफॉर p ऑफ मायनस a इज इक्वल टू, आता जर समजायचा स्क्वेअर केलं तर प्लस होणार आहे आणि परत क्यूब असल्यामुळे तो मायनस a क्यूब येईल प्लस इथे 2 इंटू मायनस जरी असलं तर स्क्वेअर करताना पॉझिटिव्ह 2a स्क्वेअर माइनस मल्टीप्लाइड माइनस प्लस ए प्लस 10, इक्वेशन नंबर 2. आपल्याला फाइंड आउट करायचे p ऑफ a प्लस p ऑफ माइनस a. नाउ सी
P of A plus P of minus A is equal to, put these values, A cube plus 2A square minus A plus 10 plus आता हे ॲडिशन करताना याचं मायनस साईन असल्यामुळे डायरेक्ट आपण मायनस घेतोय, मायनस ए क्यूब प्लस 2A स्क्वेअर प्लस ए आणि प्लस 10, जे कॅन्सल होत असेल ते कॅन्सल करा. ए क्यूब मायनस ए क्यूब कॅन्सल झाला, इज इक्वल टू 2A स्क्वेअर प्लस 2A स्क्वेअर दॅट इज 4A स्क्वेअर मायनस ए प्लस ए कॅन्सल झाला प्लस 10 20. देअरफॉर P of A plus P of minus A is equal to 4A square plus 20. If P of y is equal to 2y cube minus 6y square minus 5y plus 7, then find P of 2. P of 2 ची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची. P of y is equal to 2y cube minus 6y square minus 5y plus 7. Okay, now put y as 2. P of 2 is equal to 2 into bracket 2 चा cube minus 6 into bracket 2 चा square minus 5 into bracket 2 plus 7. Therefore, P of 2 is equal to 2 into 8 minus 6 into 4 minus 5 into 2, 10 plus 7. Therefore, P of 2 is equal to 16 minus 24 minus 10 plus 7. आता हे दोन निगेटिव्ह टर्म आहेत, दोन पॉझिटिव्ह आहे. पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्हची ॲडिशन करू किंवा निगेटिव्ह निगेटिव्हची ॲडिशन करा. 16 आणि 7 23 आणि हे 34. P of 2 is equal to -11. त्या ठिकाणी हे व्हॅल्यू जेव्हा आपण पुटअप करतो तर हे पहिल्या ब्रॅकेटमध्ये ठेवा, ही सेकंड ब्रॅकेटमध्ये, म्हणजे पुढे प्लस मायनसचं चुकण्याची शक्यता नाही. अशा पद्धतीने आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट करू शकतो. ओके, नाव सी व्हॉट इज द रिमाइंडर थिअरम. द रिमाइंडर थिअरम म्हणजे काय ते आपल्याला समजून घ्यायचं आहे. वी हॅव गिवन अ पॉलिनॉमियल 4x² - x + 2 डिवायडेड बाय x + 1. आता याचं कोशंट आणि रिमाइंडर आपण सिंथेटिक मेथडने काढूया. बाय युजिंग सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड. सिंथेटिक डिव्हिजन मेथड आपण वापरतोय. त्यासाठी आपल्याला पहिले इंडेक्स फॉर्म पाहिजे. इंडेक्स फॉर्म काय असेल? इंडेक्स फॉर्म 4x² - x + 2. ऑलरेडी त्याची डिग्री 2 आहे, म्हणजे 3 टर्म आल्या पाहिजे आणि ते येत आहेत, म्हणजे इंडेक्स फॉर्म दिलेला आहे. कोएफिशिएंट फॉर्म म्हणजे काय? कोएफिशिएंट फॉर्म 4, -1 and 2. Okay, now we will use the synthetic method 4, -1 and 2. आता इथे x + 1 आहे, इथे घेताना आपण -1 घेणार. हा 4 जसाच्या तसा, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन -4, इथे ॲडिशन झाली -5 मल्टिप्लिकेशन +5 अँड शेवटी 7. म्हणजे इथे रिमाइंडर जो आहे तो 7 आला.
आपल्याला फक्त रिमाइंडरचा विचार करायचा आहे. तर रिमाइंडर इज इक्वल टू 7 या सिंथेटिक मेथडने. आणि ज्यावेळेस आपण व्हॅल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल म्हणतो त्याची मेथड आपण काय वापरणार, पी ऑफ -1 इज इक्वल टू, इथे आपल्याला फार झालं तर लिहून घ्या, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x² - x + 2. याच्यात जर आपण हे पुटअप केलं, पी ऑफ -1 इक्वल टू 4 इंटू ब्रॅकेट -1 ब्रॅकेट स्क्वेअर -1 + 2. देअरफॉर पी ऑफ -1 इक्वल टू 4 इंटू याचा स्क्वेअर केला तर 1 येतो, मायनस मल्टिप्लाइड मायनस +1 + 2. देअरफॉर पी ऑफ -1 इज इक्वल टू 4 + 1 + 2. देअरफॉर पी ऑफ -1 इज इक्वल टू 7. आता ह्या दोन्ही व्हॅल्यू सारख्या आल्या बघा. रिमाइंडर सिंथेटिक मेथडने रिमाइंडर काढला तरी 7 येतो, आणि एखाद्या पॉलिनॉमियलची -a व्हॅल्यू पुटअप जर केली आपण, समजा डिवायडेड बाय x + a असेल आणि त्याचा मायनस घेतला आणि ती जी काही व्हॅल्यू आली पॉलिनॉमियलची ती सुद्धा 7 येते. यालाच आपण रिमाइंडर थेरम म्हणतो. यालाच काय म्हटलं जातं, रिमाइंडर थेरम. हे लिहून घ्या, त्याचं स्टेटमेंट लिहूया आपण. ओके, याचं स्टेटमेंट बघा. इफ द पॉलिनॉमियल p ऑफ x इज डिवायडेड बाय x + a, then the remainder is p of -a, means it is same as the value of the polynomial p of x for x equal to -a. त्यालाच आपण काय म्हणतोय, रिमाइंडर थेरम. Okay, now see the factor theorem. Now see what is the factor theorem. फॅक्टर थेरमचं स्टेटमेंट काय बघा. If p of x is a polynomial, and small a is any real number, if p of a is equal to 0, then x minus a is the factor of p of x. याचा अर्थ काय नेमका तो समजून घेऊ आपण. बघा, समजा एखादा पॉलिनॉम आपल्याला दिलेला आहे आणि त्या पॉलिनॉमियलचा रिमाइंडर जर 0 आला, म्हणजे आपण त्या पॉलिनॉमियलची व्हॅल्यू काढली आणि रिमाइंडर जर 0 आला, तर आपण समजायचं की दिलेला जो a आहे म्हणजेच x मायनस a हा त्या पॉलिनॉमियलचा फॅक्टर आहे. फॉर एक्झाम्पल समजा 21 आहे. आता 21ला जर आपण 7 ने डिवाइड केलं तर याचं ॲन्सर येतं 3. समजा 22 असता तर इथे ॲन्सर काय आलं असतं, कोशंट 3 आला असता आणि रिमाइंडर 1 आला असता. बरोबर आहे. म्हणजे इथे रिमाइंडर 0 येत नाही. जेव्हा रिमाइंडर 0 येतो त्यावेळेस तो त्या पॉलिनॉमियलचा फॅक्टर असतो, आणि जेव्हा रिमाइंडर 0 अदर दॅन 0 असतो तर दिलेला नंबर त्या पॉलिनॉमियलचा फॅक्टर असणार
नाही. हेच या ठिकाणी वापरायचं आहे. पुढच्या प्रॅक्टिस सेट 3.5मध्ये तिचे एक्झाम्स आपण पाहणार आहे. ओके, तुम्हाला जर माझं टीचिंग आवडलं असेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा, बेल आयकन प्रेस करा, त्यातलं 2 नंबरचं ऑप्शन चूज करा, म्हणजे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत राहतील. थँक्यू.